Praise the Lord. Very good morning to you all. Happy, blessed, wonderful, supernatural Friday. Hallelujah. Opola happy. God is doing wonders in our midst. Hallelujah. We give all the glory to God. Hallelujah. Such a wonderful God we are serving. Hallelujah. Oh, Rikala Basantara, Diko Regasantara. Timakle, as a child of God, you have become one with God. Do you know this? The wonderful Creator, the wonderful Christ is living inside you. If you have received Jesus Christ as your Savior and Lord, hallelujah, Christ is inside you. Hallelujah. So today God is telling us that He will comfort you like a mother and wipe away your tears. Are you in tears? Don't worry. You are going to be comforted today. Hallelujah. So I'll praise the Lord. I will praise the God. We'll not sing a wonderful song, one or two lines, and then we'll go to message soon because I have to travel now. I have to go to a distance place for one important thing. So I have to leave soon. So let me praise and worship the Lord soon, and then close this message. Hallelujah. വന്ദനമീശുപരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനമീശുപരാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർ തിരു നാമത്തിനാദരവായി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർ തിരു നാമത്തിനാദരവായി ഇത്ര മഹത്വമുള്ള പദവിയെ ഈ പുഴുക്കൾക്കരുളാൻ പാത്രതയേതുമില്ല നിന്റെ കൃപ എത്ര വിചിത്രമഹോ വാനദൂതഗണങ്ങൾ മനോഹര കാലങ്ങളാൽ സതതം ഊനമന്യെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന വാനവനെ നിനക്ക് ഊനമന്യെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന വാനവനെ നിനക്കു വന്ദനമീശുപരാ നിനക്കെന്നും വന്ദനം ഈശുപരാ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടി യാർ തിരുനാമത്തിനാദരവായി വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാർ തിരുനാമത്തിനാദരവായി. Amen. Praise the Lord. Today God has given us a wonderful promise. Hallelujah. That is from Isaiah 66:13. Hallelujah. I know that everyone knows this verse because this verse will always comfort us. Hallelujah. When we are alone, when we are in stress, when we are in pain. Hallelujah. When we go through the dark valleys, God will always there to comfort us. അല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രതികൂലത്തിൽ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ Ora Basyantara, Rebasyantara, Labashik Alaba, Orika Basyantara. God comforts us as one whom his mother comforts, so I will comfort you. Let me pray 1 minute. പരിശുദ്ധ പിതാവേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താങ്ക് യു ജീസസ് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ മോർണിംഗ് ഡാഡി. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നല്ലോടെ ഉറങ്ങി പ്രഭാതത്തിൽ ജീവനോടെ ശ്വാസത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് തന്ന ആരോഗ്യം, അങ്ങ് തന്ന വിടുതലുകൾ, അങ്ങ് തന്ന ലീഡിങ്സ്, ഗൈഡൻസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഹല്ലേലൂയ. യു ആർ അവർ റെഫ്യൂജ്
which are a shield, Daddy. Hallelujah. Kartave, we look at the cross, Daddy, this morning. Hallelujah. That cross only, hallelujah. Because of that cross, Daddy, hallelujah, we could able to come to you. We could able to call out you as above, Father. We got sanctified. We got justified. Hallelujah. ഞങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട, ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത്, അങ്ങയുടെ മക്കളായി തീർന്നത്. Hallelujah. Such a great privilege we got to enter into the presence. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all the things that you have done for us. Thank you, Jesus, for all the wonders and miracles that you have done for us. This March, you promised us that you will do wonders in our life, and you are doing those wonders in our lives, and we give all the glory to you, Daddy. Let all the miracles and wonders, hallelujah, oh rikalabashantara, കർത്താവിനോട് അടുക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ കൂടുതൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ പേർപ്പസ് പ്ലാൻ ഞങ്ങളിൽ നിറവേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവേ. എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും. Hallelujah. Those who honor me, I will honor them. Hallelujah. Rikabasyandara, Ribashandara. So let us go to the message soon. So this is a great promise. അല്ലേ, നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മളെപ്പോഴും കംഫർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുഞ്ഞു വാവകളായിരിക്കാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവ ആയിരിക്കുമ്പം അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ കരഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടി വന്ന് അവരെ എടുക്കും, അല്ലേ, അവരെ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുക. എന്തിനാ മോളെ കരയണേ, എന്താ വിഷമിക്കണേ, മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ, വയറുവേദനിക്കുന്നുണ്ടോ, മോൾക്ക് ഫുഡ് വേണോ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അല്ലേ. അതുപോലാണ് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണുനീര് വരുമ്പോൾ, when the tears come out from our eyes, God will comfort us. God is tapping us and hallelujah comforting us and says that, hallelujah, what do you want my child, what do you want me to do, hallelujah. അങ്ങനെ ചോദിക്കണ ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. hallelujah. Oh ribasyanthara, ദൈവമക്കളെ, today God is telling us that my little daughter, my little son, don't cry. hallelujah. I am here for you. hallelujah. Oh ribasyanthara, ribashantu rudika lagadigasya ribalabashantara, oh rikababasyanthara likara shakara basantara. നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ. hallelujah. 2 Corinthians 1:3 പറയുന്നു, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? Father of compassion and the God of all comfort. 2 Corinthians 1:4 says, 2 Corinthians 1:4 പറയുന്നു, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെത്തോൾ, നമ്മൾ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ, നമ്മളൊരു വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്രകാരം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സഹോദരിയോ ഒരു സഹോദരനെ നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അവരുടെ ബേർഡൻ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ, അവരുടെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പം, ഒരു എമർജൻസി നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു തേഴ്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ദൈവമക്കളെ. ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ, കർത്താവേ, അതിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയതാണല്ലോ, ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ വിടുതൽ അയക്കണേ, അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. എന്താണ്? ബിക്കോസ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം ആ വഴികളിലൂടെ, ആ വേദനകളിലൂടെ ഒരുപാട് കടന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന എന്നാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞായി ജനിച്ച് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്ക് അവരൊരു പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് താങ്ങും തണലായിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മളെ അതിനാ ദൈവം നിർത്തിയേക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഊറാഭാഷാന്തര. നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊരു വിടുതൽ ലഭിച്ചു, നമുക്കൊരു സൗഖ്യം ലഭിച്ചു, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ അതിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുവാണ്. എത്രയോ പേർ കണ്ണുനീരിലും പ്രയാസത്തിലും വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അഗെയിൻ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സൂൺ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എത്രത്തോളം ശരിയാക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ മിനിസ്ട്രി സൂൺ. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മാത്രമേ
നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും we will understand the pain of others when we see the patients in the RCC and the patients in the hospitals. Hallelujah. A lot of people are crying. There is no one there to comfort them. Hallelujah. At least you can go and tell them, no, a single word, don't worry. Jesus is there to save you. Jesus is there to heal you. അങ്ങനൊരു വാക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ? ഹാലേലൂയ. ധാരാഭാഷാത്തര Psalm 94:19 പറയുന്നു, when anxiety overwhelms me, your consolation delights my soul. ഹാലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും, നമ്മളെ കംഫർട്ട് ചെയ്യും. ഹാലേലൂയ. യെശയ്യാ പ്രവചന 40-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം, Isaiah 41 says, comfort my people, says you God. Hallelujah. ഉദാല ഷിക്കാരാബ സന്തര. യെശയ്യാ 49:13 നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ, shout for joy, O heavens, rejoice, O earth, break forth in song, O mountains, for the Lord has comforted his people and he will have compassion on his afflicted ones. അങ്ങനെ afflicted ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ആശ്വാസമായി തീരാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകവും തന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പക്ഷേ അവർ കർത്താവിലായില്ല എന്ന് വരും. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നിരന്തരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ അവരോട് പകരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ആരാണ് ക്രിസ്തു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കണ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യും. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി തീരാതെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. because people should see Jesus in us. Hallelujah. Rikabasiyandara, Ribashantara, Dikaragasantara, O Rikala Bisekarabasantara. എന്താണ് ഐസയ 66:13 കൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളെ? God compares his comfort to that of a mother. എന്താ പറയുക, ഒരു അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അച്ഛന്മാർ എന്നോട് പിണങ്ങരുത്. ഒരമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കണ മാതിരി ഒരു അച്ഛനൊരു പക്ഷേ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ അമ്മമാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവമക്കളെ. അപ്പം അതിനൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തോരം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മോളെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സോ അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സ്നേഹം, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സോ റിബാസ്യാന്തര റിഖാലാബാസന്തര ദികാരകശന്തര ഓ റിഖാബാസ്യാന്തര റിഖാലാബാശന്തര ദികാലബസന്തര ഓ റിദിബിഖാസ്യാന്തര. എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 2:7 എല്ലാ വചനവും എടുക്കാൻ സമയമില്ല, എനിക്ക് റെഡിയായി പോകേണ്ടതുണ്ട്, ഞാൻ വേഗം പറയാം. 1 തെസ്സലോനിക്കൻസ് 2:7. ഹല്ലേലൂയ. താരാബസന്തര. ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റും പോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആർദ്രതയുള്ളവരായിത്തീർന്നു. കണ്ടോ, നമുക്കങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ആർദ്രത കാണിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ജെൻറ്റിൽ ഹാർട്ട്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സിൻസിയർ ഹാർട്ട്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഹാർട്ട്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എന്താ പറയുക ഒരു അകാപ്പയിലാവുള്ളൊരു ഹാർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ധാരാബാഷിക്കോ റാസ്യാന്തര ലബഷിക്കോ റബസന്തര ഓ റിഖാലാബാസിക്കോ റാസ്യാന്തര ലബഷന്തുരുതികാരകശന്തര. എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ കംഫർട്ട് നമുക്കുണ്ട്. ഗോഡ് കംഫർട്ട്സ് അസ് ത്രൂ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ത്രൂ പ്രെയർ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കുറേ പടങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് അത് നോക്കി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണേ, അല്ലേ? നമുക്ക് തിരുവചനം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വചനം ദൈവമാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെപ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കെപ്പം വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവസന്നിധി നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് മുട്ട് കുത്തി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പകരുക. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടും. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ
ഓരാ ബസ്യാന്തര റീബസന്തുരധികാരകശന്തര. നമ്മൾ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വേറെ പലരോടുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയണേ, യു കം ടു മീ, ഐ വിൽ കംഫർട്ട് യു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു പോയതാണ് ദൈവമകനെ, ദൈവമകളെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം ആകില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ആകും, കുറേയൊക്കെ ആകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഉള്ളം അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കണ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. റ കലാബഷിക്കോ റസ്യാന്തറ റ ബഷിക്കോ റ ബസന്തറ ദീദാറ ലോബോയ്സിക്കോ റസ്യാന്തബിക്കോ റസ്യാന്തറ ഓ റബിസി കലാദുദഗേസിക്കോ റസ്യാന്തറ റബഷന്തറ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേന്നറിയാം. ഞാൻ ഓഫീസിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് മൾട്ടി ടാസ്ക്. ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ. എനിക്ക് തോന്നി ഇതെല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പം, ഞാൻ MSc ന്യൂട്രീഷനായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അനാട്ടമി പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് MBBSകാർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കണ മാതിരി നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിക്കണതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ അമ്മമാർക്ക് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന്. അത് അമ്മമാർക്കുള്ളൊരു ലവ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് അതിന് പറയണത്. അപ്പം അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുരുഷന്മാരെക്കാരും കൂടുതൽ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും, മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരാരും എന്നോട് പിണങ്ങരുത്. ഞാൻ അനാട്ടമി, നിങ്ങളത് നോക്കൂ, നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ. ഞാനത് അനാട്ടമി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറയണത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു അച്ഛന്മാർ കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അമ്മമാർക്ക് കംഫർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മമാർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ വേദന അവർ ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല. എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെയൊക്കെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഓടി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നെ കാണിക്ക്. കാര്യം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കാര്യം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിലും ആൺകുട്ടികളാണ്, എൻ്റെ ഫാമിലിയിലും എല്ലാം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ പെൺകുഞ്ഞ് എൻ്റെ മോളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സോ അതുകൊണ്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ആസ്ക് ദ ഡോക്ടർ ഗീവ് മീ. അപ്പോൾ അവർ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലല്ല, നിയർലി 4 kilos ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ മൈ പ്രഷർ വാസ് ഷൂട്ടിങ് ഹൈ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരൂ, എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം, പെൺകുഞ്ഞാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഹസ്ബൻഡ് എന്നെക്കാളും ഹാപ്പി, ബിക്കോസ് he was longing for a girl child. Hallelujah. So rikabasyanthara rikarala shikalabasyanthara ribasantara ഓ റിക്കാബസ്യാന്തര. നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിക്കാലാബ. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ദൈവമക്കളെ. ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ മൈ വീക്ക്നെസ്. കർത്താവ് എൻ്റെ പെയിനിൽ എന്നെ കംഫർട്ട് ചെയ്യണം. കംഫർട്ട് ഇൻ മൈ പെയിൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇൻ മൈ ഇൽനെസ്. ഡാഡി, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് എത്ര വീക്കാണെങ്കിലും കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നവനാണ്. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹീലിംഗ് ടച്ച് ബ്രിങ് ഹോൾനെസ് ടു മൈ ബീയിങ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം. ആമേൻ. എത്രയോ വട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നണേ. എത്രയോ വട്ടം ഞാൻ ചിലപ്പം പല ട്രാവലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തളർന്ന്, അന്നത്തെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്ത് തളർന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ടയർഡാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രേയറിനിരിക്കണേ. അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണേ. എനിക്കറിയത്തില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശക്തി എനിക്ക് വരണേന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അങ്ങനെ അതേ മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനത് സുഗ്രാവ്യാഗമായി തീരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഐ ആം റെഡി ടു പ്രേ ഫോർ. ഈവൻ ഞാൻ പുറത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തരാം. കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവൻ നയിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിങ്ങനെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിമാർ ചോദിക്കും, ഓ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ, നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തരും.
കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇന്നവർക്ക് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനൊന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കണ ദൈവമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹീ വിൽ ഗിവ് എവറിത്തിങ് ടു എവറി വൺ. ഈ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഓടിച്ചെല്ലാം പറ്റണ ഒരു അപ്പനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യരെ മാതിരി നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചു കാണിച്ച് പുറത്ത് തിന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ കുറവുകളും അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു കർത്താവാണ് ദൈവമക്കളെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പം ഇന്നത്തെ വചനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറയുക, അമ്മമാർ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതല്ലേ. അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരും. ഹല്ലേലൂയ. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൗട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അധികം ഷൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് അതെൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാണ്. ഐ എം ഓൾവേസ് സൈലൻറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്പി അബൌട്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ, അല്ലേ. എനിക്കൊരു മോളേ ഉള്ളൂ. ആ മോളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും അവളെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, കുഞ്ഞിനത് ശരിയായി അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ, അവളെ കംഫർട്ട് ചെയ്യണമേ. അവളുടെ ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും അവൾക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകണം. കർത്താവ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവിൻ്റെ വിസ്ഡം കൊണ്ട് അവളെ നിറയ്ക്കണേ. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ. ഇപ്രകാരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളാണ് അവരുടെ ആശ്വാസം. വി ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് പേരൻറ്റ്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒഴുക്കാൻ കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നേക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ആരാണ് പിന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കുക? ഹല്ലേലൂയ. മദർ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ദൈവമക്കളെ എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടി ബസ്സിൽ നിർത്തി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്കൊരു എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. മക്കളെ ഇങ്ങനെ ആ കാര്യം, മോളെ ഇങ്ങനെ ആ കാര്യം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ, അതാ കാര്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം അവർ പറയുന്നത്, ഓ യു ആർ ഫ്രം 80s. അപ്പം 80s ചിന്തകളാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരുപാട് അറിവുള്ളവരാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത്, എൻ്റെ മോളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിക്കാറുണ്ട്. ദേ നോ എവ്രിത്തിങ്. ഹല്ലേലൂയ. അവരൊരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അല്ല പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ധാരാബാശന്തര. പണ്ടത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് അവർക്ക് നെറ്റുണ്ട്, എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ദയർ ഈവൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നൊരു കാര്യം, അവൾ എത്ര തിരക്കുള്ള ജോലി കഴിഞ്ഞ് എത്ര ലേറ്റായാലും അവൾ രാത്രി ഇരുന്ന് കുറേ നേരം എന്തെങ്കിലും വായിക്കും, ബുക്സ് വായിക്കും. കൂടുതൽ സമയം നെറ്റിലിരിക്കാതെ. അവളുടെ വർക്ക് അതാണ്. സോ ഷീ ഷുഡ് സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് നെറ്റ് ആൻഡ് ഡു ദ വർക്ക്. ഇറ്റ്സ് എവറിത്തിങ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ഇൻ ഓൺലൈൻ. സോ അവളിരുന്ന് കുറേ നേരം ബുക്സ് വായിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈബിൾ വായിക്കും, എന്നിട്ടാണ് കിടക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. വെനെവർ ഷീ ഗെറ്റ് ബോർഡ്, എന്താ പറയുക, അവളെന്തെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ എടുത്ത് വായിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസി ലൈഫിൽ അവർക്ക് അവരെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത്, നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. 2 കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഓക്കെ ദേ ക്യാൻ പ്ലേ ടുഗെദർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി. ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി, അവൾക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു മദർ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ. പലരും നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഇത് 2 കുട്ടികളാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവൾ ചിലപ്പം ഒരു മദർ പൊസിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ്റെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ, ആ നോളജ് ലെവലിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടാണ്. ആത്മീയതയിൽ അവരങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മീയതയിലും അവർ, പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നും പല ആത്മീയ അഡ്വൈസസും എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ. എൻ്റെ മോള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അമ്മ എപ്പോഴും പറയാം, അമ്മ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളണം. ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറയും, മോളെ നീ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ല, അവരങ്ങനൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ തെളിയിപ്പിച്ച് തരാറുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ സ്നേഹിക്കുക. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റബസന്ത ഋതികാരകശന്തര ഓറി കാല ബസന്തര ഋതു രസ്യന്തര. നമുക്കറിയാം ഒരു മദർ ഫീൽസ് എന്താ പറയുക, സ്നേഹം, ലവ്, ജോയ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഒരമ്മയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവുമായി കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാനും കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വണ്ണസിലേക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വരാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താ, ഒരമ്മ എത്ര വയ്യെങ്കിലും എത്ര എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും വയ്യെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് അവൾക്കൊരു ഡിഷ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഴഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ. ആ അമ്മയുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാതെ അത്രമാത്രം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ അമ്മമാർക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കുറേ സമയമായി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് ദിസ് മെസ്സേജ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. താരാഭാഷാത്തരാധികാരകസന്തര. നമുക്കറിയാം ബർത്തിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം, ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ. ബർത്തിമ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ പെയിൻ. എന്താ പറഞ്ഞു? ലോർഡ് ഐ കനോട്ട് സീ, അല്ലേ? കർത്താവെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്ലീസ് ഹാവ് മെർസി ഓൺ മീ ആൻഡ് ഹീൽ മീ. ദാറ്റ് സൗണ്ട് വാസ് എന്താ പറയുക, കർത്താവിൻ്റെ ചെവികളിലെത്തി. ഇത്രയും ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് നടന്നു പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഓ റിഖാലാബസന്തര. കർത്താവ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഹി കുഡ് നോട്ട് മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്തൗട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മളൊരു വലിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചൊരു സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ. നോ 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 നോ. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അത്ര മിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. He said, who is this man who cries for me? And asked Bartimaeus, what do you want? ബർത്തിമായോട് ചോദിച്ചു, നിനക്കെന്താ വേണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ആദ്യം എന്നാ ചെയ്തത് മക്കളെ? വചനം നോക്കിക്കേ. ഹി കംഫർട്ടഡ് ഹിം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കംഫർട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ദെൻ ഹീൽഡ് ഹിം. ബിക്കോസ് അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക, ബർത്തിമായി നമ്മളവിടെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഹി ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ പെയിൻ. വേദനയിലാണ് ബർത്തിമായ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഹി കംഫർട്ടഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹീൽഡ് ഹിം. ഹല്ലേലൂയ. ഹിസ് ഹാർട്ട് വാസ് മൂവ്ഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ ഫോർ ബർത്തിമാസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം കമ്പാഷനോട് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ. സോ ടുഡേ യു ക്രൈ is in the heart of Jesus. നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണുനീരും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഞരക്കം, നമ്മുടെ വേദനകൾ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. He has come to you to comfort you today. Hallelujah. Take this comfort. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സ്വർഗ്ഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അപ്പാ അടിയങ്ങൾ അപ്പൻ്റെ പാത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. Thank you Jesus for this wonderful promise. Thank you for carrying us like a mother by making me one with your body. Thank you for comforting us by assuring us that you are always with us and our cries in pain have reached your ears, Daddy. Your loving kindness is better than life. It is because of your steadfast love. കർത്താവേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കൺസ്യൂംഡോ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയി പോവാത്ത, ഞങ്ങളീ വിശ്വാസി വീണു പോവാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് അസ് ഡാഡി. ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ കേട്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ കംഫർട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ആസ് മദർ കംഫർട്ട്സ് ഞങ്ങളെ കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ. കർത്താവ് ഇന്ന് മെസ്സേജ് കേട്ട് ആരെല്ലാം പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്നു അവരെല്ലാം കർത്താവ് കംഫർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിപ്പിക്കായ സ്തോത്രം സാലോ ഞാൻ കൊടിച്ചും വെച്ചുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ. ഓക്കെ, വിൽ സീ യു ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ ബ്ലെസ്സിങ് മെസ്സേജ്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഓൾറെഡി അതർ ടങ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളത് കേൾക്കുക. നേഷൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ച് അതർ ടങ്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രയർ ഈ മെസ്സേജിൽ ഇടാത്തത്. ഓക്കെ, എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാനൊന്ന് യാത്രയ്ക്ക് രാവിലെ പോവുകയാണ്, എപ്പോഴാണ് വരണേന്ന് അറിയത്തില്ല. ദൈവം എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ബൈ ബൈ.